सत श्री अकाल जी। सुर्खा अपनी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर। खबरों के इस बुलेटिन के विच जाणांगे पंजाब देश दुनिया के नाल जुड़ियां कुछ ताज़ा खबरों बारे। पहली खबर किसानी अंदोलन नूं लैके है। कल किसानां दी केंद्रीय मंत्रियों के नाल पहले गेड़ की मीटिंग हो चुकी है जो कि बेसिट्टा निकली है। इस दे विच की कुछ खास रहा है, किसानां दे वल्लों की मुख मंगां रखियां गईयां, नाल ही अगली मीटिंग केंद्र दे नाल कदों होएगी, इस सब बारे चर्चा करांगे। दिवाली दे दिन किसानां दे वल्लों दिवाली मना के नहीं बल्कि मशालां बाल के चानण वंड के किया जाएगा रोज प्रदर्शन। किसानी अंदोलन के धरनियां विच किसानां दियां मौतां दा सिलसिला भी है बरकरार। बरनाला दे विच एक होर किसान दी धरने के दौरान हुई मौत, जिस तो बाद परिवारक मैंबरां ने किसान दी लाश नूं लैके कीता रोज प्रदर्शन ते सरकार तों कीतियां मंगां। 26 नवंबर नूं पंजाब भर दे किसान दिल्ली दा रुख कर रहे हैं। अजिहे विच 26 तरीक नूं केंद्री ट्रेड यूनियन दे वल्लों मुल्क भर दे विच हड़ताल दे एक्शन दा सदा दिता गया है। 11 अहम ते वड्डियां मंगां रखियां गईयां ने इस यूनियन दे वल्लों केंद्र दे अगे। वो मंगां की ने, इस बारे भी देवांगे खबर। दिवाली दी रात नूं जायज़ है कि आसमान दे विचों उतरेगा धुआं। उत्थे ही मौसम विभाग ने मींह पैण दी भी कीती है भविष्यवाणी। जेकर बारिश हुंदी है तां बहुत सारे लोगों दीयां मुश्किलां घट जाणगीआं, बीमारियां तो मिलेगी निजात। केंद्र के खिलाफ किसानां दे रोह नूं वेखदे हुए कैप्टन ने पिंडां दे अगे खोलिया खजाना। पंजाब दे विच स्मार्ट विलेज अभियान दा काम कीता शुरू। दिवाली तो एक दिन पहला सरहद भारत पाकिस्तान सरहद उत्ते हुई गोलाबारी जिहदे विच 5 जवान हुए शहीद, 6 नागरिकां दी हुई है मौत। हुण जाणदे हां खबरां विस्तार दे नाल। अज बंदी छोड़ दिवस मनाया जा रहा है समुचे सिख जगत दे वल्लों। अजिहे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने समुचे ही सिख जगत नूं बंदी छोड़ दिवस की बधाई दी है। अपने संदेश दे विच उन्होंने आख्या है कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी के ग्वालियर के किले विचों कैद विचों रिहा होकर अमृतसर पहुंचण की याद विच मनाया जांदा यह दिहाड़ा मनुखता के हक विच आवाज़ बुलंद करने की प्रेरणा दिंदा है। उन्होंने कहा है कि 6वें पातशाह जी ने अपने नाल 52 राजियां नूं मुगलों की कैद दे विचों रिहा करवा के विश्व के धार्मिक इतिहास अंदर परोपकार की मिसाली उदाहरण पेश की है। लौंगोवाल ने बंदी छोड़ दिवस मौके गुरु साहिब के उपदेशों की रोशनी विच संगत नूं जीउण की अपील की है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस मौके जिथे अपना चौगिरदा रोशनाना है, उस दे नाल नाल शब्द गुरु की साधना के राही अपने मन नूं भी रोशन करना है। बंदी छोड़ दिवस मौके आपसी भाईचारक सांझ दीआं तंदां मजबूत करन दी भी जिहड़ी संदेश दिता है ते नाल ही मनुखता की भलाई वास्ते अते कुदरत की साम संभाल वाल विशेष ध्यान लई भी कहा है। सिख कौम की चलती आ रही परंपरा के अनुसार बंदी छोड़ दिवस वाली शाम नूं अज 5 बजे सचखंड श्री हरमंदिर साहिब की दर्शनी ड्योढ़ी तो श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह सिख कौम के नाम एक संदेश जारी करेंगे। इहदे तो इलावा श्रोमणी कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल अते होर प्रमुख शख्सियतां भी गुरमत विचार सांझे करनगियां। रात समय दीपमाला की जाएगी। संकेतक रूप दे विच आतिशबाजी भी होगी। दिवाली ते बंदी छोड़ दिवस जो कि भारत देश के नाल नाल विदेशों के भी मनाया जान लगा है। अजिहे विच कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी सब नूं दिवाली दीआं शुभकामनावां दित्तियां हन। अपने ट्वीट दे विच उन्होंने लिखा है कि दिवाली सानूं सच्चाई, प्रकाश अते चंगियाई की हमेशा जित होने की याद दिवाउंदी है। ये महत्वपूर्ण त्यौहार उन्हां शाम नूं वर्चुअल मीटिंग के राही लोकां विच शामिल होकर मनाया ते सब नूं दिवाली दीआं वधाइयां भी दित्तियां ने। हुण गल करदे हां पंजाब दे विच चल रहे किसानी अंदोलन की। इस अंदोलन नूं लैके कल ही केंद्र के मंत्रियों के नाल पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां की मीटिंग हुई सी जो कि बेसिट्टा निकली है। ये पहले गेड़ की मीटिंग सी केंद्र के नाल। इस मीटिंग के विच किसी भी गल उत्ते कोई सहमति नहीं बनी। इन्ना लंबा समा ये मीटिंग चली, 6 तो 7 घंटे तक ये मीटिंग चली ते इन्ने लंबे समय विच चली इस मीटिंग नूं किसानां ने मैराथन मीटिंग का नाम दिता है। इस मीटिंग दे विच किसानां ने सरकार दे अगे अपनियां कई मंगां रखियां ते किसानां ने मंगां मन्ने जाण तक संघर्ष जारी रखण दा भी ऐलान किया है। किसानां ने कहा है कि मीटिंग तां वधिया अते सार्थक माहौल दे विच हुई, पर मीटिंग दे विच हाले तक कोई हल नहीं निकल सकिया, जिस तो बाद किसान आगू केंद्र दे नाल हुण एक होर मीटिंग करनगे।
किसान आगुआं ने कहा है कि 18 नवंबर ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਜਵਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 10,000 ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਉੱਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਹੀ ਠੇਕਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚਾਨਣ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵੰਡਣਗੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। 12 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਚਾਨਣ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਰਚਨਾ ਦੱਤ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮੂਹ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਭਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਰੈਲੀ ਕਰਨ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮਿੱਥੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 2017 ਤੇ 2019 ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਚੜਾਇਆ ਉਹ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੂਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੋਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਧੂਏ ਦੀ ਪਰਤ ਹਟਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। दरअसल 2 दिन बाद मौसम करवट लैण वाला है। पंजाब दी खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी के मौसम विभाग के वल्लों यह भविष्यवाणी की गई है कि दिवाली की रात वैसटर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। मौसम विज्ञानी डॉक्टर के गिल का कहना है कि इंडिया मैट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट चंडीगढ़ तो मिली जानकारी के मुताबिक 15 ते 16 नवंबर के दरमियान पंजाब के कई जिलों के बारिश हो सकती है। हालांकि ये बारिश हल्की होगी या तेज होगी, ये बारे कोई भी हजे जड़ा नहीं कहा जा सकता। इस बारे कोई भविष्यवाणी नहीं है। बारिश के नाल पहाड़ी इलाकों के बर्फबारी भी हो सकती है। बर्फबारी उत्थे हुई तो उत्थों आने वाली ठंडियां हवावां दे नाल मैदानी इलाकों के भी ठंड जरूर होगी, तापमान के होर गिरावट हो सकती है। डॉक्टर गिल ने कहा है कि जे बारिश होंदी है तो सूबे के लोगों को बहुत सारिया बीमारियों तो राहत मिल जाएगी। पिछले 1.5 महीने तो हुण तक हजे तक बारिश नहीं हुई, पर पहला इस समय के दौरान करीब 1.5 मिलीमीटर बारिश हो जाती सी। बारिश ना होने करके पिछले कई दिनों तो हवा में धूड़ मिट्टी के कण तैर रहे ने। आसमान के विच धुंध भी छाई हुई है। खुश्क ठंड होने कारण लोगों को साह संबंधी बीमारियां, रोगों ते वायरस इन्फैक्शन का सामना करना पै रहा है। अजिहे विच मन्निया जा रहा है कि बारिश होने के नाल खुश्क ठंड तो छुटकारा मिल जाएगा। हवा में मौजूद धूड़ मिट्टी जमीन उत्ते आ जाएगी, जिहदे नाल वायरस का इन्फैक्शन घट जाएगा ते साह संबंधी रोग भी घटणगे। फसलों को भी फायदा होगा क्योंकि इस समय कणक ते सरों की बिजाई हो रही है। अजिहे विच खेती वास्ते भी ये मीह पैना लाहेवंद साबित होगा। अजिहे विच एक खबर भारत पाकिस्तान के सरहद तो भी है। दिवाली तो एक दिन पहला भी सरहद उत्ते काफ़ी गोलाबारी की गई है। इस जो कि पाकिस्तानी फौज ने शुक्रवार जम्मू कश्मीर च उड़ी सैक्टर तो लैके गुरेज सैक्टर विचाले कई थावां उत्ते कंट्रोल रेखा उत्ते जंगबंदी का उल्लंघन किया दस्सिया जा रहा है। इस दौरान 5 सुरक्षा कर्मियों समेत 11 लोगों की मौत हो गई है। श्रीनगर स्थित रक्षा बुलारे कर्नल राजेश कालिया ने दस्सिया है कि पाकिस्तानी फौज ने मोटर दागे ते होर हथियारों के नाल गोलीबारी की। उन्होंने दस्सिया कि भारतीय जवानों ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिता है। सरहद पर पाकिस्तानी फौज के ढांचे को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। विस्फोटकों के भंडारां नाल अतवादियों के कई ठिकाणियां नूं निशाना बनाया है। पाकिस्तानी गोलीबारी में 4 फौजी ते 1 BSF उप निरीक्षक के नाल ही 6 नागरिकों की मौत हो गई है। ये तो इलावा सुरक्षा कर्मी ते 8 होर लोग जख्मी हो गए ने। कर्नल ने दस्सिया है कि पाकिस्तान ने कंट्रोल रेखा उत्ते जंगबंदी की उल्लंघना की है। पाकिस्तान ने डावर, केरन, उड़ी ते नौगाम समेत कई होर सैक्टरां दे विच गोलीबारी की है। इस गोलीबारी विच 3 भारतीय फौजी शहीद हो गए ने ते 3 जख्मी होया। अधिकारियों के मुताबिक हाजीपीर सैक्टर विच सुरक्षा बल के एक SI भी शहीद हुए ने। इहदे तो इलावा उड़ी खेतर के कमलकोट सैक्टर के बालकोट खेतर विच एक औरत की मौत हो गई है। भारतीय फौज के सूत्र ने कहा है कि फौज ने जवाब फायरिंग करते हुए 7-8 पाकिस्तानी फौजियों को भी मार मुकाया है। इहदे तो इलावा 10 तो 12 फौजी जख्मी भी किए ने। भारतीय फौज वालों पाकिस्तानी फौज के बंकर ते लॉन्च पैड भी तबाह किए गए हैं। कर्नल वालिया ने यह भी जानकारी दी है कि फौज ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। केरन सैक्टर विच कंट्रोल रेखा कोल गोलबंदी की उल्लंघना करके घुसपैठ वास्ते मदद की जा रही सी। केरन सैक्टर विच कंट्रोल रेखा कोल चौंकियां ते फौज ने शक्की गतिविधियां देखियां। उस तो बाद फौज ने शक्की घुसपैठ के ये सारे यतन नाकाम कर दिते। खेती कानूनों नूं लैके पंजाब दे नाल होर कई सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अजिहे विच किसानां दे रोह ने मोदी सरकार दे नाल पंजाब सरकार की भी नींद उड़ा दी है। किसानां दे धरनिਆਂ विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ भी गुस्सा देखा जा रहा है। अजिहियां रिपोर्टां आउण तो बाद दस्सिया जा रहा है कि कैप्टन सरकार ने पिंडां वास्ते कई ऐलान कर दिते ने जो चोणां तो पहला लोकां दे शिकवे दूर कर सकदे ने। इसे कड़ी तहत पंजाब विच स्मार्ट विलेज अभियान छेड़िया गया है। इस दे तहत ग्राम पंचायतां विच 327 करोड़ रुपए की लागत के नाल कई विकास कार्य शुरू किए गए ने। पूरे 17,440 विकास कार्य शुरू किए गए ने पिंडां वास्ते। मुख्यमंत्री ने 17 अक्तूबर को स्मार्ट विलेज मुहिम के दूजे गेड़ की शुरुआत की सी। इस मुहिम के तहत 48,900 के करीब विकास प्रोजेक्ट कुल 2,775 करोड़ रुपए की लागत नाल पूरे किए जा रहे हैं। इस मुहिम के दौरान हर घर पक्की छत उत्ते ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस तहत पेंडू खेतरां ते गरीबां नूं रहण वास्ते घर भी दिते जाणगे। पेंडू खेतरां लई 750
खेड स्टेडियम बनाए जाएंगे। सरकारी बुलारे ने दावा किया है कि इस ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 19132 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।